नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 15 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर शीतरे थरुछि ओडिशा। आभ्यंतरीण ओडिशा रे हाड़ भंगा शीत जारी रहिछि। जी उदयगिरी राज्यर सबुठारु ठंडा स्थान पालटिछि एवं सर्वनिम्न तापमात्रा 3.1 डिग्री ह्रास पाइछि। फुलबाणी, दारिंगबाड़ी, जी उदयगिरी, बालीगुड़ा, तमुड़ीबंध एवं कटागड़ा अंचल में प्रबल ठंडा हेबा सह सकाळे घन कुहुड़ी देखिबाकू मिलिछि। एही समय रे अनेक स्थान रे तुषारपात भली परिस्थिति मध्ये देखा देइछि। फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 5.5 डिग्री, दारिंगबाड़ी रे 6 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। एहासो राउरकेला रे 8.2 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 8.9 डिग्री और केन्दुझर रे 10.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। सेही भली संबलपुर रे 11.8 डिग्री, हीराकुद रे 13 डिग्री, भुवनेश्वर रे 13.2 डिग्री, बालेश्वर रे 14.1 डिग्री, चांदबाली रे 15 डिग्री, पारादीप रे 15.5 डिग्री, गोपालपुर रे 16 डिग्री और पुरी रे तापमात्रा 17.1 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। राज्यर आगामी 6 रु 7 दिन पर्यंत ठंडा जारी रहिबो। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 29 डिग्री एवं रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 12 डिग्री रहिबो। आंचलिक पाणीपाग विभाग अनुगुल एवं झारसुगुड़ा जिला पई ठंडा लहरी पई येलो वार्निंग जारी करिछि। परवर्ती खबर एसआई कालेंकारी। डिजिटल डाटा पई घरोई लैब को मोबाइल पठाजिबो। पुलिस एसआई नियुक्ति कालेंकारी तदंतरे डिजिटल तथ्य संग्रह बेले सीबीआई रो ओडुआ बढ़िछि। अभियुक्त मानक मोबाइल रु तथ्य हासिल करिबारे राज्य अपराध विधि विज्ञानगार रे विलंब होछि। एथिपई घरोई लैबोरेटरी को मोबाइल पठाई तथ्य हासिल करबाकू अदालत रे आवेदन करिछि सीबीआई। क्राइम ब्रांच तदंत बेले आसाईଙ୍କ समेत अन्य दलाल मानक 33 मोबाइल को जबत करा जायतिला। एसबो मोबाइल रु तथ्य हासिल पई एसएफएसएल को पठा जायतिला। सेठाकर लैब रो 15 रु 20 मोबाइल रे व्हाट्सएप चैट रो किछि तथ्य रिकवरी करा जायछि। बाकी सब मोबाइल सेमिति रखा जायछि। ठिकाना समय डिजिटल तथ्य मिल पारिबनी बोली सीबीआई अधिकारी माने जानि सारिलेनी। अति कम रे वर्षे परे समय लागि जाई पारे। एसबो मोबाइल को एक घरोई संस्थार लैब को पठा जिबाकू सीबीआई पक्षरु एने अदालत रे आवेदन करा जायछि। परवर्ती खबर वर्धित दरमा नेबाकू मना कले नवीन। एही किछि दिन तळे मोहन सरकार विधायक मानक दरमा एवं भत्ता बढ़ाइछन्ति। विधायकଙ୍କ दरमा पूर्वरु 1 लाख टंका थिबा बेले सरकार एहाकू 3,85,000 टंका को वृद्धि करिछन्ति। तेबे एही वर्धित दरमा पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमानर हिंजली विधायक थिबा नवीन पटनायक तांकर एही वर्धित दरमा नेबे नाही बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिठी लिखिछन्ति। नवीन एहाकू गरीबଙ୍କ कल्याणरे उपयोग करबाकू चिठीरे उल्लेख करिसेंती। तेबे सबुठो गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची बीजेडीर अन्य विधायक माने नवीनଙ୍କ रास्तारे जिबे कि नाही, अर्थात सेमानक वर्धित दरमा नेबे कि नाही ताहाकू नै जोरदार चर्चा बढ़िछि। ओडिशा विधानसभा रे मंगलवार संशोधित पारिश्रमिक बिल गृहीत हेबा परे विधायक, मंत्री, बाचस्पति एवं पूर्वतन विधायक मानक पेंशन वृद्धि करथिले सरकार। फलरे वर्तमानर एवं पूर्वतन विधायक मानक दरमा और पेंशन उभय 90,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। बाचस्पतिक मासिक दरमा पूर्वरु 40,500 टंका थिबा बेले एहा एबे 98,000 टंका को वृद्धि पाइछि। एहा व्यतीत सेमानकर अन्य भत्ता यथेष्ट वृद्धि करा जायछि। जेपरि कि बैठक भत्ता 800 टंका 2,000 टंका, कार भत्ता 17,000 टंका 99,000 टंका पर्यंत, आवास भत्ता दैनिक 1,000 टंका को 2,000 टंका वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। छात्रछात्री अपार आईडी बाध्यतामूलक नुहे। जातीय शिक्षा नीति अनुसार छात्रछात्री मानक स्थायी डिजिटल परिचय पत्र कहुवा अपार बाध्यतामूलक नुहे बोली हाईकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय देछन्ति। अपार आईडी संपूर्ण भाव इच्छाधीन, तेणु एहाको बाध्यतामूलक करा जाय परिबो नाही। परवर्ती खबर भद्रकरू 2 जन को दिल्ली पुलिस उठाई नेबा घटना। कहिले दिल्ली विस्फोरण नुहे साइबर ठकी। दिल्ली कार बोमा विस्फोरण घटना रे ओडिशा लिंक सामना को आसबा परे तदंतकारी संस्था गुड़िक पक्षरु तनाघन होइछि। आतंकवादी माने व्यवहार करथिबा मोबाइल सिम भद्रकरू किणा जायथिबा जଣା पड़िबा परे दिल्ली पुलिस ए संपर्क रे खोलताड़ जारी रखिथिला। गतकाली दिल्ली शाहीनबाग थाना पुलिस भद्रक मंजूरी रोड बजार रे चढ़ऊ करी 2 जन मोबाइल दुकानी को उठाई नहीं। मंजूरी रोड बजार रे मोबाइल दुकान करिथिबा संतोष खंडेई और तांको सहयोगी तराग अंचल महेश्वर पुंटिया को दिल्ली पुलिस बंद थाना को आनी पचरा उचरा करिथिला।
ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ନୂଆ ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ ମୂଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାଜପୁର କରୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଏ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ସିମ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ସିମ୍ ପାଇଁ 2,000 ରୁ 3,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ବେନାମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନସନ ନିବେଶ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। କାହା ପାଇଁ ଭଲ ନୂଆ ନିୟମ? ଦେଶର ପେନସନ ନିୟାମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନିବେଶ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ସର୍କୁଲାରରେ ଏକ କରି ସରଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜାତୀୟ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। PFRDA କହିଛି ଯେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ଲୋକଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଧନର କେଉଁଠି ଏବଂ କେତେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିବେଶର ବିପଦ ବି ରହିବନି ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବୀନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ନିତିନ ନବୀନ ହେଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ବିହାର ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ତଥା ଏବେ ବିହାର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ। ନିତିନ ନବୀନ ବିହାରରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଜେପି ନେତା ଯାହାଙ୍କର ବେଶ ଦବାଦବ ରହିଛି। ପାଟନାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିତିନ ନବୀନ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ। ନବୀନଙ୍କ ପିତା ବି ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ନିତିନ ନବୀନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସକ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦଳର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ସହ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର 2520 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କଲା ଭାରତ। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବି ଉଡ଼ି ପାରିବେନି। ରଣନୈତିକ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତ ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଓ ନୋ ସିପ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ପାଖାପାଖି 2520 କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଟୁ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ କାଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ତ କୌଣସି ସିଭିଲ୍ ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ନା କୌଣସି ପାଣି ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବିତ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ 17 ରୁ 20 ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଏକ ଏପରି ସମୟରେ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ISIର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ। CJI ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରବିବାର କଟକ ଶହୀଦ ଭବନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବୋଲି CJI ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବାଧା ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ମକଦ୍ଦମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିତୁଥିବା ସମୟ। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି CJI କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର 3ଟି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି CJI କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପକାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ CJI କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ CJI ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶଂସା କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିତିନ ନବୀନ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଓ ପରିଶ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ
ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି। ପାଣି ଗଳିବା ଯୋଗୁଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଶିଉଳି ଲାଗିବା ସହ ଅନବରତ ପାଣି ଧାର ବୋହୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା। ମରାମତି ପରେ ବି ସମାନ ଭାବେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାମଦୟା ପରିଷଦର ଠିକ୍ ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଡ୍ରେନ୍ ଜଳ ଏତେ ମୋଟେଇ ପାଚେରୀ ଦେଇ ଝରୁଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଜଡ଼େଇବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଜଳ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଜଡ଼େଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପାଚେରୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ନିଃସନ୍ଦେହ। 2021 ମସିହାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପାଚେରୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମରାମତି କରାଗଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର ବେଢ଼ାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ଏତାଦୃଶ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରୋ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ 30 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଇସ୍ରୋ ଯିବେ ରାଜ୍ୟର 30 ଜଣ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଅବସର। ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ୟାଟସ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଭରୁଥିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଓ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କଲେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛି। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକ ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ବଲିଉଡ୍ ଖିଲାଡ଼ି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଗସ୍ତରେ ଆସି କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କଟକରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଥଣ୍ଡା କାକରରେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମନ ବୁଝି ଅକ୍ଷୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ହାତ ହଲାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଗୀତରେ ନାଚି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। କଟାକ୍ଷ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଧାନସଭାରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲେନି, କାହିଁକି ନିଜ ମତ ରଖିଲେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହଦେଓ। ସେହିପରି ନବୀନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଦରମା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରାମାକୁ ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଦରମା ନ ନେବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ବିଜେଡିର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମ୍ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ବହୁଦିନର ଦାବି ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏକାଥରେ 2.5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନରେ ବି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ 3ଟି ପୃଥକ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। 2026 ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ବଢ଼ାଗଲା ସୁରକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ବଢ଼ାଗଲା ସୁରକ୍ଷା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ MP DGPଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISIRର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ISI ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଶିବରାଜ ଭୋପାଳର 74 ବଙ୍ଗଳାସ୍ଥିତ B8 ବାସଭବନ ଚାରିପାଖରେ ପୋଲିସ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶିବରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପରେ ISI ନଜର ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଇନପୁଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସହରରେ ଶିବରାଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୋପାଳ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷିର ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏକ ସହାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଫିକଲ ଆସୋଜାମର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ITC ୱେଲକମ୍ ହୋଟେଲଠାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କନକ୍ଲେଭ ଏବଂ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ସମ୍ମିଳନୀ 2025 ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଶିଳ୍ପ ନେତା, କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ, ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 58 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ। ମମତାଙ୍କ ସିଟ୍ରୁ 44,000 ଭୋଟର ଗାୟବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 58 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ହଟାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ 44,787 ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟିଛି। ଏଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ 1,61,509 ମତଦାତା ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ 10,599 ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଯାଇଛି। ଏଠାରେ SIR ପୂର୍ବରୁ 2,78,212 ଭୋଟର ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ସଭା ଉପରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ 8,16,000 ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାହାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆୟୋଗ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ କଠୋର ଗ୍ରାଫ୍ 4 କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ CAQM ଶନିବାର ସକାଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରାଫ୍ 3 ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ତତ୍କାଳ ଗ୍ରାଫ୍ 4 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ AQI ସ୍ତର 431ରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 441ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଧୂଆଁ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ମୋଟା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲାଗୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମେକ୍ସିକୋ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାରତ। ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲାଗୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମେକ୍ସିକୋ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାରତ। ଏହା ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଭାରତ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତ। ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗୁ ପାଇଁ ମେକ୍ସିକୋ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହି ଟାରିଫ ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା 50% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋର ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ, ବୟନଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ମେକ୍ସିକୋ ଅଧିକ $3.76 ବିଲିୟନ ଅଧିକ ଆୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳ ଭବନରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରେଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେବ, କାରଣ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଏହି ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଛି। ୟୁଜରଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନକଲି ଆଇଡି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 5,000 ନୂତନ ୟୁଜର ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ 3.03 କୋଟି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ରାଲି। ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ଜନ, ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। ରାଲିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ, ଜୟରାମ ରମେଶ, ସଚିନ ପାଇଲଟ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ସବୁ ସାଂସଦ ସାମିଲ ସହ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଲି ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନେତା, ସାଂସଦ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଇନ୍ଦିରା ଭବନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସଂସଦରୁ ସଡ଼କ ଯାଏଁ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଥିତ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦଳ। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ 3 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି। ସରକାର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମିଳିମିଶି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାର ସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ବଡ଼ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିର ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମିଳିଛି। ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଦଳର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋରଖପୁରର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ଅନ୍ୟ କେହି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ଦଳର ଜାତୀୟ ମହାସଚିବ ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଏବଂ ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପିର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ କୁର୍ମୀ ନେତା। ପୂର୍ବରୁ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବସିଂ ବିନୟ କଟିୟାର ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସିଂ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ବିଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ନେପାଳରେ ଚଳିବ 200ରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଏବେ ନେପାଳରେ 200 ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ ଏବେ ଚଳିବ। ଏକ ନେପାଳୀ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନେପାଳ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତର ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ନେପାଳୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନେପାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ଡାକ୍ତରୀ ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ। ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ପାଉଡେଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନେପାଳ ଗେଜେଟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ପଦ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ସୁଶୋଭିତ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ।
ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ବିଶାଳ ପଦ୍ମ କେଶର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ସଭା ପାଇବ। ଏଣୁ ବଡ଼ଛତା ମଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଗୁରୁବାର ପଦ୍ମବେଶ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା। ମଠ ମହନ୍ତ, ପୂଜାରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୋଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ନିର୍ମାଣକାରୀ ତଥା ଦୟନାମାଳୀ ସେବକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ଗଛ ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସର ନେଲେ ଜନ୍ ସିନା। ରେସଲିଂରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜନ୍ ସିନା। ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଲେ 24 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ 17 ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାମ୍ପିୟନରେ ଏକମାତ୍ର ରେସଲର ଜନ୍। WWEର ଶନିବାର ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଜନ୍ ସିନାଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇନ୍-ରିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାଣିଶୁଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 17 ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁନ୍ଥରଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। 23 ମିନିଟ୍ ଧରି ସ୍ଲିପର ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ରେସଲିଂରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଳାଯିବ କବର। କଂଗ୍ରେସ ରାଲିରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ, ବିଜେପି ଦେଲା କଡ଼ା ଜବାବ। ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରୁ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ମେଗା ରାଲି କରିଛି। ରାଲି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମୋଦି ତୁମର କବର ଖୋଳାଯିବ ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ରାଲି କରୁଛି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ରାଲି କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୃହରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟତା କେତେକ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ସେହିଦିନ ଖଦି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ କବର ଖୋଳାଯିବା ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭୁଲିଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଜନତା ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆର୍ଆର୍ବି ରେଳ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ରେଳବାଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ 2026 ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ତଥା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଆର୍ବି ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2026 ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ OIRMS ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ଏବଂ 2026 ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଣ୍ଡି ବ୍ରିଜରେ ଗୁଳିମାଡ଼, 10 ମୃତ୍ୟୁ 16ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ୱିଡେନରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ୱିଡେନରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛି ଯେ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ହତ୍ୟା ପଛରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ଗୌହାଟୀ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଗାୟକଙ୍କ ସଚିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଶେଖର ଜ୍ୟୋତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅମୃତପ୍ରଭା ମହାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହାନ୍ତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗର୍ଗ ଯୋଗ
ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ସମୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଗର୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ନିଲମ୍ବିତ ଆସାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପନ ଗର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୋଷହୀନ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଗାୟକଙ୍କ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ବୋରା ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 31C ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା H-1B ଭିସା ନୀତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଗଲେ 20 ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା H-1B ଭିସା ନୀତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଗଲେ 20 ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ଶାସିତ 20ଟି ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନୂଆ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ $1 ଲକ୍ଷ ଫି ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫି ମାତ୍ର $960ରୁ $7,595 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ H-1B ଭିସା ଫି $1 ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯୁକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରୋସେସିଂ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫି ନିଆଯାଇପାରିବ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କିମ୍ବା ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ।